Good morning, viewers. This is B. Murlidhar, Assistant Professor of Public Administration, Kakatiya Government College, Hanamkonda, District Warangal Urban, Telangana State. Today I am presenting a topic on public administration, first year, first semester students, in part of YouTube lessons for the students of government degree colleges of Telangana State. In that part, today I am discussing with you about the introduction to public administration, nature and scope. It is meant for BA Public Administration first year, first semester students. All of us are very familiar with the words public and administration, which we keep hearing from people, whether they are laymen or scholars, and they have different notions about the two terms. The meaning of the two terms is explained here. I am. What is public? Before going to explain the two terms, we have to know about the administration. Administration as an activity is as old as society itself. When the civilized society starts, when the group activity starts, or when group living starts, administration also starts. So, as an activity, public administration exists as old as the society, as old as the civilization. So, as an activity, it is very older, but as a subject, it is very early subject, which came into light with the Woodrow Wilson's essay on study of administration in 1887. As a process, administration occurs in both public and private organizations. It occurs in such diverse institutions as setting as business firm, labor unions, religious or charitable organizations, educational institution. ముందుగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక కార్యకలాపంగా మానవ నాగరికత ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో, మానవ సమూహ జీవనం ఎప్పుడు ప్రారంభమైందో అప్పటి నుంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే ఒక కార్యకలాపంగా ఇది చాలా పురాతనమైనదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఒక విషయ పరిజ్ఞానంగా, ఒక విషయ అధ్యయనంగా మాత్రం ఇది కేవలం ఒక 100కు పైగా సంవత్సరాల చరిత్ర మాత్రమే కలిగి ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మొదటిసారిగా ఇది వుడ్రో విల్సన్, ద ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, he wrote a essay on study of administration, పాలనా అధ్యయనం అనే ఒక వ్యాసం రాయడంతో ఇది మొదటిసారిగా వెలుగులోకి వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కేవలం ప్రభుత్వానికే పరిమితం కాదు, అది ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ఉండవచ్చు. అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే కాదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్, ఇట్స్ ఏ యూనివర్సల్ ఫెనామినా. ప్రతి చోట కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ వీ హ్యావ్ ద సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ to lead our well life in our family. So administration as an activity, it is as older as the society. As a subject, it is very little time, that is like 120 years above history. Before concluding the introduction, we have to know about the what is public and what is administration. Here we have the term public.
As all of we know, everywhere people are using this word as a public. Actually, what it means, it is a collective term referring to a large number of people. Large number of people living in a certain place is called public. ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజా సముదాయాన్ని మనం పబ్లిక్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎనీథింగ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఈజ్ ఫర్ ద కామన్ గుడ్ ఆర్ సొసైటల్ గుడ్ రాదర్ దాన్ ఫర్ ఎనీ ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్. ఒక సమూహానికి మంచి జరగడానికి ఉపయోగించేది, అలాగే ఒక ఉమ్మడి ప్రయోజనానికి ఉద్దేశించిన దేన్నైనా కూడా మనం పబ్లిక్గా పిలుచుకోవచ్చు. అయితే ఈ పబ్లిక్ అనేది అది ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది కాబట్టే దాన్ని మనం పబ్లిక్ అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు డైలీ లైఫ్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ హెల్త్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద large number of people and which is managed by the government. So the benefits from these institutions to all the common people in the society, and it gives the welfare for the whole people living in the society. So hence we learn here the public means a large number of people, and it means for whole good of the people and the good for the society, and it is managed by the government and it is taken care by the government. That is called public. Then we came to know what is an administration. Every time we came to hear the word about the administration. The word administer is derived from the Latin word ad ministere. These two Latin words means to care for, or to look after people, or to manage affairs. Administration, the term means group activity which involves cooperation and coordination for the purpose of achieving desired goals or objectives. అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి ఈ పదము రెండు లాటిన్ పదాలైనటువంటి యాడ్, మినిస్టేర్ అనే రెండు లాటిన్ పదాల నుంచి ఉద్భవించిందని చెప్పుకోవచ్చు. దాని అర్థం ఏంటంటే టు కేర్ ఫర్ విషయాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, ఆర్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ పీపుల్ ప్రజలను వాళ్ళ బాగోగులను చూసుకోవడం, టు మేనేజ్ అఫైర్స్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం, వీటన్నిటినీ కూడా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్గా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే దానికి ఉన్నటువంటి మీనింగ్ని చూస్తే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అచీవింగ్ డిజైర్డ్ గోల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి లక్ష్యాలను, ఆశయాలను సాధించడానికి కొంతమంది వ్యక్తులు కలిసి నిర్వహించుకునేటువంటి సహకారాన్ని లేదా సమన్వయాన్ని మనం ఒక పాలనగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే పదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే టు లుక్ ఆఫ్టర్ పీపుల్, టు మేనేజ్ అఫైర్స్, టు టేక్ కేర్ ఫర్, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము, లేకపోతే ప్రజల సంక్షేమాన్ని గురించి చూసుకోవడం, లేకపోతే కార్యకలాపాలను నిర్వహించుకోవడం అనేటువంటి అర్థాన్ని మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్తుంది. కాకపోతే ఆ పదానికి మూల పదం అనేది లాటిన్ వర్డ్ అయినటువంటి యాడ్ మినిస్టర్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. ద నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫర్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. హియర్ వీ హ్యావ్ 3 definitions. First one is Felix A. Negro. What he says about administration is, administration is the organization and use of men and material to accomplish a purpose.
ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి వ్యక్తులను, వస్తువులను సమన్వయపరిచి ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియనే మనం పాలనగా చెప్పుకోవచ్చని ఫెలిక్స్ ఏ నిగ్రో చెప్తున్నాడు. అంటే యూజ్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ టు అకంప్లిష్ ఏ పర్పస్. ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం వ్యక్తులను, వస్తువులను ఉపయోగించడాన్ని మనం అడ్మినిస్ట్రేషన్గా నిర్వచించుకోవచ్చని. నెక్స్ట్, ఏ ఫేమస్ administrative philosopher L.D. White, he says about the administration, the art of administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objectives. ఇక్కడ కూడా ముందుగానే చెప్పుకున్నట్టు, నీగ్రో చెప్పినట్టుగానే ఏవైనా కొన్ని లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించే వ్యక్తులను మార్గదర్శనం చేయడం, సమన్వయం చేయడం, నియంత్రణ చేయడాన్నే పాలనగా చెప్పవచ్చని ఇక్కడ ఎల్డి వైట్ మనకు డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అనదర్ డెఫినేషన్ హియర్ ఫ్రమ్ లూథర్ గెలిగ్, ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద great philosopher for the public administration, and also is the philosopher of classical approach. He says about administration has to do with the getting things done with the accomplishment of defined objectives. సాధించాలనుకున్న, నిర్వచించుకున్నటువంటి లక్ష్యాల్ని సాధించడానికి జరిగే అన్ని రకాల పనులను, జరిగే కార్యకలాపాలను అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని అనొచ్చని మనకి ఇక్కడ లూథర్ గెలిగ్, క్లాసికల్ థియరిస్ట్, మనకు డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద పబ్లిక్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వాట్ ఈజ్ పబ్లిక్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్, వాట్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఇట్స్ మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్. Then we next go for definition for the public administration. Before we learn about only administration definitions and the meaning, and also we discussed the meaning of public, but here we are learning about the definitions for public administration. As we know, Woodrow Wilson was the father of public administration. Due to him, a foundation laid for the study of public administration first time. In 1887, he wrote a essay that is Study of Administration. It is the first and foremost publication for the public administration. So here we take the first definition as first definition of Woodrow Wilson. He says public administration is the detailed and systematic application of law. Here he says it is a detailed and systematic application of law. Every particular application of law is an act of administration. ఒక చట్టాన్ని కానీ, ఒక విధానాన్ని కానీ శాస్త్రీయంగా, క్రమబద్ధంగా అమలు చేయడాన్నే ప్రభుత్వ పాలనగా చెప్పవచ్చని ఇక్కడ మనకు వుడ్రో విల్సన్ డెఫినేషన్ ఉంది. అలాగే ఎవ్రీ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లా ఈజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఒక విధానాన్ని, ఒక చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని కూడా పాలనా భాగంగా మనం చూడొచ్చని మనకు వుడ్రో విల్సన్ చెప్తున్నాడు. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫిలాసఫర్ ఎల్డి వైట్. హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ రైటర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బుక్, దట్ ఈస్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్ టు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ in 1926. He defined public administration as public administration consisting of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. Like Woodrow Wilson, L.D. White also says that it is about the enforcement of public policy.
అంటే ఒక ప్రభుత్వ విధానాన్ని అమలు చేయడానికి, అంటే ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి ఒక ప్రభుత్వ విధానాన్ని అమలు చేయడాన్ని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ డెఫినేషన్ ఫ్రమ్ లూథర్ గలీ. He defined public administration like public administration is the part of the science of administration. First time public administration treated as a science due to the classical theorists like Luther Gully and Lyndall Purwick. So he says that it is a science of administration. పాలనా శాస్త్రంగా దీన్ని ఆయన మొదటిసారిగా నిర్వచించడం జరిగింది. ఈయన ఏమంటాడంటే విచ్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ద గవర్నమెంట్, ఇట్ కన్సర్న్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రైమర్లీ విత్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ వేర్ ద వర్క్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డన్. ప్రభుత్వం యొక్క అన్ని కార్యకలాపాలన్నీ కూడా కార్యనిర్వాహక శాఖ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి. అయితే కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్లో జరిగేటువంటి అన్ని కార్యకలాపాలను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటామని ఇక్కడ లూథర్ గలీ నిర్వచిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఇట్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ జ్యుడిషియల్ బ్రాంచెస్ ఆల్సో. ముఖ్యంగా గలీ ఏమంటాడంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఒక శాస్త్రమని, మొదటిసారిగా దీన్ని ఒక శాస్త్రంగా గుర్తించడం జరిగింది. అలాగే ప్రభుత్వ అంగాలలోని కార్యనిర్వాహక శాఖలో జరిగే అన్ని కార్యకలాపాలను మనం ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుందని లూథర్ గలీ చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్, బిఫోర్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఫర్ ద నేచర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం స్వభావాన్ని కనుక మనం చూస్తే, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో దాని స్వభావానికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ రెండు దృక్పథాలు ఉంటాయి. మొదటి దృక్పథం ఇంటిగ్రల్ వ్యూ. దీన్నే అభిన్న దృక్పథం అని అంటాం, లేదా సమగ్ర దృక్పథంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. లేదా ఇంకొక రెండవ దృక్పథం ఏంటంటే మేనేజీరియల్ వ్యూ. మేనేజీరియల్ వ్యూనే మనం నిర్వహణ దృక్పథంగా చెప్పుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రానికి దాని యొక్క స్వభావానికి రెండు దృక్పథాలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి దృక్పథాన్ని మనం అభిన్న దృక్పథం లేదా సమగ్ర దృక్పథం అని అంటాం. రెండవదే నిర్వహణ దృక్పథం లేదా మేనేజీరియల్ వ్యూగా మనం చెప్పుకుంటాం. మొదటి దృక్పథమైనటువంటి ఇంటిగ్రల్ వ్యూ గురించి చూస్తే, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. పాలన అంటే సంస్థలో జరిగే అన్ని రకాల కార్యకలాపాల మొత్తాన్ని పాలన అంటామని మనకి ఇంటిగ్రల్ వ్యూ చెప్తుంది. అంటే ఒక వ్యవస్థలో జరిగే అన్ని కార్యకలాపాల మొత్తాన్ని పాలనగా చెప్పుకుంటాం. అవేంటి? దే ఆర్ మాన్యువల్, క్లరికల్, మేనేజీరియల్ ఎట్సెట్రా. Those all activities are done in the society. The sum of the activities we can call them as administration అని మనకి ఇంటిగ్రల్ వ్యూ చెప్తుంది. Which are undertaken to realize the objectives of the organization. The activities those are undergoing in the organization, they can achieve the purpose, they can achieve the objectives of the organization అని చెప్పుకోవచ్చు. In this view, all the acts of officials of government, from the attendant to secretaries to the government and head of the state, constitute public administration. అంటే ప్రభుత్వ విషయంలో చూస్తే, ఒక ప్రభుత్వ శాఖలో పనిచేసేటువంటి కింది స్థాయి అటెండర్ మొదలుకొని అత్యున్నత స్థాయిలో పనిచేసే ఆ శాఖ యొక్క సెక్రటరీ వరకు అందరూ నిర్వహించే కార్యకలాపాలను మనం అభిన్న దృక్పథంగా లేదా ఇంటిగ్రల్ వ్యూగా, ఒక సమగ్ర
దృక్పథంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎవ్రీ యాక్ట్ ఇన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సంస్థలో జరిగే ప్రతి చర్య కూడా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంగానే చూడబడుతుందని ఇంటిగ్రల్ వ్యూ చెప్తుంది. దీన్ని సమర్థించినటువంటి వాళ్ళు హెన్రీ ఫయల్ అండ్ ఎల్జీ వైట్ మొదలైనటువంటి వాళ్ళకి, వుడ్రో విల్సన్, వీళ్ళంతా కూడా దే సపోర్ట్స్ ద ఇంటిగ్రల్ వ్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఒకటే చెప్పుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రల్ వ్యూ అంటే సంస్థలో జరిగేటువంటి అన్ని రకాల కార్యకలాపాల మొత్తాన్ని మనం అభిన్న దృక్పథంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక సంస్థలో పనిచేసే ఒక చిన్న స్థాయి ఉద్యోగి మొదలుకొని అత్యున్నత స్థాయి ఉద్యోగి వరకు అందరూ నిర్వహించేటువంటి కార్యకలాపాలను మనం అభిన్న దృక్పథంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆ కార్యకలాపాలు మాన్యువల్ కార్యకలాపాలు కావచ్చు, క్లరికల్ కార్యకలాపాలు కావచ్చు, మేనేజరియల్ టెక్నికల్ కార్యకలాపాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని మనం ఇంటిగ్రల్ వ్యూగా చెప్పుకుంటాం. దెన్ నెక్స్ట్, ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హియర్ we are discussing about the managerial view. Managerial view of administration, the activities of people who are involved in planning, organizing, commanding, coordinating, and the controlling constitute the public administration. Who the people are involving in formulating the planning, organization, commanding, coordination, and controlling. These the activities only called the managerial view. ఇక్కడ మేనేజరియల్ వ్యూ ఏం చెప్తుందంటే, ఒక సంస్థలో పై స్థాయిలో ఉండేటువంటి అత్యున్నత స్థాయిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే సంస్థ కోసం వాళ్ళు నిర్వహించే ప్రణాళికలు కానీ, వ్యవస్థీకరణ కానీ, సమన్వయం కానీ, నియంత్రణ కానీ, వీటిని మాత్రమే మనం పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా చెప్పుకుంటామని ఇక్కడ మనకు నిర్వహణ దృక్పథం లేదా మేనేజీరియల్ వ్యూ చెప్తుంది. అంటే ఇంటిగ్రల్ వ్యూకు మేనేజీరియల్ వ్యూకు ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇంటిగ్రల్ వ్యూ ఏం చెప్తుంది, ఒక సంస్థలో జరిగేటువంటి అందరూ నిర్వహించే కార్యకలాపాలను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్తుంది మనకు ఇంటిగ్రల్ వ్యూ. కానీ ఇక్కడ మేనేజరియల్ వ్యూ ఏం చెప్తుందనంటే, కేవలం పై స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు నిర్వహించేటువంటి కార్యకలాపాలు, అవి ప్రణాళిక కావచ్చు, సమన్వయ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, లేకపోతే నియంత్రణ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, వాళ్ళు ఇచ్చే ఆదేశాలు కావచ్చు, ఇలాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి కార్యకలాపాలను మాత్రమే పాలనగా చెప్తామని మనకి ఇక్కడ మేనేజరియల్ వ్యూ చెప్తుంది. దిస్ వ్యూ రిగార్డ్స్ administration as a getting things done and not doing things. Luther Gully, Herbert Simon, Smithberg and Thompson are the supporters of this view. ఈ రకమైనటువంటి దృక్పథాన్ని మద్దతు ఇచ్చే దానికి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తుల్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఫిలాసఫర్స్ లూథర్ గలీ, హెర్బర్ట్ సైమన్, స్మిత్బర్గ్, థామ్సన్. The managerial view excludes public administration from non-managerial activities such as manual, clerical and technical activities. ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనించవచ్చు. మేనేజరియల్ వ్యూ ఏం చేస్తుందనంటే, నాన్ మేనేజరియల్ యాక్టివిటీస్గా మాన్యువల్ వర్క్ని, క్లరికల్ వర్క్ని, టెక్నికల్ వర్క్ని, వీటన్నిటినీ కూడా నాన్ మేనేజరియల్ వర్క్ ట్రీట్ చేస్తుంది. అలాగే వీటిని పాలనలో ఇంక్లూడ్ చేయదు మేనేజరియల్ వ్యూ. ఇది కేవలం టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దేర్ వర్క్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఓన్లీ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంటిగ్రల్ వ్యూ అండ్ మేనేజరియల్ వ్యూ. మనకు వాటి పేర్లోనే ఉంది, ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ హోల్ అప్రోచ్, మేనేజరియల్ మీన్స్ ఇట్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ only for. Here we have
a PPT about the scope of public administration. Scope of public administration further divided into two parts. First one was as an activity, and the second one was as an subject matter, as an subject of study. As an activity, scope of public administration have two views. They are one integral view, another one is managerial view. As earlier we discussed in the nature of public administration, we came to know about the integral view and the managerial view. This is also present in the scope of public administration as an activity. ఒక కార్యకలాపంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం యొక్క పరిధిని కనుక మనం చూసినట్లయితే, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధి ఒక కార్యకలాపంగా అది ఒక సమగ్రమైనటువంటి దృక్పథాన్ని, అలాగే ఒక నిర్వహణ దృక్పథాన్ని రెండింటినీ కూడా కలిగి ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇందాక మనం చర్చించినట్టుగా, నేచర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనం చర్చించినట్టుగా, ఇక్కడ మనకు ఇంటిగ్రల్ వ్యూ, మేనేజరియల్ వ్యూ రెండు దృక్పథాలు కూడా మనకు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిధిలో ఉంటాయి. ఇందాకే చర్చించినట్టు ఇంటిగ్రల్ వ్యూ మీన్స్ all the activities taken up in the organization. For example, from attendant to the top executive of the institution, all their work and all their activities, all they are comes under the administration as an activity. It is called as integral view. And here we have managerial view. According to managerial view, the scope of public administration is only limited to those who are working in the top level and who are leading the organization and who are formulating the planning, organization, coordination, controlling and all other activities only organized by the top level management is called the managerial view of the scope of public administration as an activity. ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందే చర్చించినట్టు, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర స్వభావంలో చర్చించినట్టు, ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని ఒక కార్యకలాపంగా మనం చూసినట్లయితే, దీంట్లో రెండు దృక్పథాలు, విధానాలు ఉన్నాయి. మొదటిదేమో సమగ్ర దృక్పథం, రెండవదేమో నిర్వహణ దృక్పథం. సమగ్ర దృక్పథం ప్రకారం మొత్తం సంస్థలో జరిగే అన్ని కార్యకలాపాలు. మేనేజరియల్ దృక్పథం ప్రకారం సంస్థలో ఉన్న అత్యున్నత స్థాయి వ్యక్తులు నిర్వహించేటువంటి కార్యకలాపాలు, నిర్వహణ కార్యకలాపాలను మాత్రమే మనం ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిగా చెప్పుకోవచ్చు అని ఇక్కడ మనకు అయితే ఈ రెండిటికి రెండు ప్రత్యేకమైనవిగా చూడకుండా మనం ఆ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి కాంప్లిమెంట్గా, ఒకదానికొకటి సప్లిమెంట్గానే మనం చూడాలి. ఆ రెండింటినీ కూడా మనం తోసిపుచ్చలేము. ఇంటిగ్రల్ వ్యూ దానికదే ప్రత్యేకమైనటువంటిది, అలాగే నిర్వహణ దృక్పథం కూడా దానికదే ప్రత్యేకమైనది. బోత్ కాంట్ బి రిజెక్టెడ్ అవుట్ రైట్. ఆ రెండింటినీ కూడా మనం నిరాకరించడానికి అవకాశం లేదు. రెండు కూడా వేటికవే వాటి యొక్క ప్రత్యేకతలు కలిగి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. This is all about the as an activity, the scope of public administration as an activity. ఒక కార్యకలాపంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని ఈ రెండు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టడీ, ఒక విషయ అధ్యయనంగా దీన్ని మనం ఎట్లా వివరించుకోవచ్చు అని చూస్తే, ఇక్కడ కూడా మనకు రెండు అంశాలు మనకున్నాయి. ఒకటేమో పోస్ట్ కార్డ్ వ్యూ, రెండవదేమో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వ్యూ. మొదటిది పోస్ట్ కార్డ్ వ్యూ మనం చూసినట్లయితే, యాజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టడీ, ఒక
అధ్యయన అంశంగా, ఇంతకుముందేమో ఒక కార్యకలాపంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని చూస్తే, ఇప్పుడు ఒక విషయ అధ్యయనంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని కనుక మనం గమనించినట్లయితే, దీనిలో 2 రకాలైనటువంటి దృక్పథాలు ఉన్నాయి. మొదటిదేమో పోస్ట్ కార్బ్ దృక్పథం అయితే, రెండవదేమో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వ్యూ, దాన్ని విషయ అధ్యయన దృక్పథంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి దృక్పథం పోస్ట్ కార్బ్ దృక్పథం ప్రకారం, several writers have defined the scope of public administration in varying terms. Galig sums up the scope of the subject by letters of the word post carb. Luther Galig, a classical philosopher in public administration, he coined an acronym about the scope of public administration, or about the principles or activities of the public administration. That acronym was post-carb. He described all the activities of organization in this acronym. That acronym was post-carb. Here in the post-carb, the first letter P means planning. Planning, which is a preparation for the action. ఒక కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించబోయే ముందు చేసే మొదటి కార్యక్రమాన్ని మనం ప్లానింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద P ఫర్ ప్లానింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ O ఈజ్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ త్రూ విచ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ రియలైజ్డ్. అంటే ఒక సంస్థలో ఒక నిర్మాణం, ఏ నిర్మాణం అయితే ఆ సంస్థ లక్ష్యాలను సాధించడానికి తోడ్పడుతుందో దాన్నే మనం ఆర్గనైజేషన్ అంటాం. దాన్నే మనం తెలుగులో వ్యవస్థీకరణ అంటాం. మొదటి దాన్ని ప్రణాళికీకరణ, రెండవ దాన్ని వ్యవస్థీకరణ అంటాం. మూడవది ఎస్ మీన్స్ అబౌట్ ద స్టాఫింగ్, ద పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, that people call the staff of organization. Is here the S letter refers to the staffing. And administration is about the people from their recruitment to their retirement. అంటే వ్యక్తులను సంస్థ లక్ష్యాల కోసం నియమించడం నుంచి మొదలు పెడితే ఆ వ్యక్తులు ఆ పదవీ విరమణ పొందే వరకు ఇలాంటి అన్ని కార్యకలాపాలు కూడా మనకు స్టాఫింగ్లో వస్తుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ ఈజ్ అబౌట్ ద డి మీన్స్ డైరెక్టింగ్, మీన్స్ ఇష్యూయింగ్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్. సంస్థలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులకు ఆదేశాలను జారీ చేయడాన్ని మనం డైరెక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ద నెక్స్ట్ లెటర్ అబౌట్ ఇన్ ద పోస్ట్ కార్బ్ ఈజ్ CO మీన్స్ హియర్ సమన్వయం, తెలుగులో కోఆర్డినేషన్ అంటాం. తెలుగులో సమన్వయం అయితే ఇంగ్లీష్లో దాన్ని కోఆర్డినేషన్ అంటాం. వాట్ టు కోఆర్డినేట్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, ఇంటర్రిలేటింగ్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సంస్థలో జరిగే అన్ని కార్యకలాపాలను కలపడం, దట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్. ఇంటర్రిలేటింగ్ all the activities in the organization called coordination in the post-carb world. And the next letter is about R. Here R refers to reporting. What is to be reporting? The activities going on the field level, activities going in the plant level, that should be report regularly to the top management or to the next level immediate officer of the particular person. That is called reporting. And the next letter in the post carb is B, budgeting. It is all about the budgeting functions or financial functions of the organization. Financial functions of the organization. That is like procuring investments, expenditure on the material, expense on the
compensation of the people, auditing, accounting, all these activities are comes under the budgeting. సో ఇక్కడ మొత్తంగా పోస్ట్ కార్బ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఎన్ ఎ సబ్జెక్ట్ స్టడీ ద స్కోప్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. పోస్ట్ కార్బ్ వ్యూ మనకు బై ద స్కాలర్ గలిగ్ we came to know about the acronym పోస్ట్ కార్బ్. ఇది ఒక విషయ అధ్యయన అంశంగా మనం ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని లూథర్ గలిగ్ తన పదమైనటువంటి పోస్ట్ కార్బ్ ద్వారా వివరించడం జరిగింది. పోస్ట్ కార్బ్లో పి అనేది ప్లానింగ్, ఓ అనేది ఆర్గనైజేషన్, ఎస్ అనేది స్టాఫింగ్, డి అనేది డైరెక్టింగ్, సిఓ అనేది కోఆర్డినేషన్, ఆర్ అనేది రిపోర్టింగ్, బి అనేది బడ్జెటింగ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వ్యూ. యాజ్ ఎన్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వ్యూ, scope of public administration is, we all know that public administration deals not only with the processes but also with the substantive matters of administration. ఇందాకే మనం పోస్ట్ కార్బ్ వ్యూలో చెప్పుకున్నట్టు కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా పోస్ట్ కార్బ్ దృక్పథంలోనే చూడడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి సంస్థలో జరిగేటువంటి అన్ని కార్యకలాపాలను మనం పోస్ట్ కార్బ్ వ్యూలోనే చూడడం జరుగుతుంది. కానీ యాజ్ ఎన్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టడీగా దాని పరిధిని కనుక మనం ఆలోచించినట్లయితే కేవలం ఒక ప్రక్రియ, ఒక పోస్ట్ కార్బ్ ప్రక్రియనే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రకరకాల లక్షణాలతో కూడిన రకరకాల పరిస్థితులతో కూడినటువంటి పాలన అనేది మనం చూడవచ్చు. అంటే ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేకుండా, ఒక రంగానికి ఇంకొక రంగంతో సంబంధం లేకుండా కార్యకలాపాలను కూడా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రం కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి పాలనకు ఒకే రకమైనటువంటి సూత్రాలు, పాలనా సూత్రాలను మనం అప్లై చేయవచ్చు. కానీ అయితే ఒక్కొక్క రంగం, వేరువేరు రంగాలు వేరువేరు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలను, స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్, లా అండ్ ఆర్డర్, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్, పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్, సోషల్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్, లా అండ్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్, వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా ప్రభుత్వంలో అనేక రకాలైన వేరువేరు ప్రక్రియలతో కూడినటువంటి వేరువేరు ప్రభుత్వ శాఖలు ఉంటాయి. మరి అన్నిట్లో కూడా ఒకే రకమైనటువంటి పాలనా సూత్రాలను మనం పాటించగలమా అనే దాన్ని చూసినట్లయితే దాన్ని మనం పాటించడానికి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రభుత్వ శాఖ వేరువేరు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యవసాయ శాఖకు, రక్షణ శాఖకు మధ్య వ్యత్యాసం చాలా బాగా ఉంటాయి. అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయ శాఖ కేవలం వ్యవసాయం, రైతులు, మార్కెటింగ్ మొదలైనటువంటి అంశాలను చూడగలిగితే, రక్షణ శాఖ అనేది ప్రభుత్వ, దేశ భద్రతకు, విదేశీ దండయాత్రల నుంచి, శత్రు దేశాల నుంచి దేశాన్ని రక్షించడానికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలను కలిగి ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ అవి వేరువేరు రెండు స్వభావాలను కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి లక్ష్యాలు, వాటి స్వభావాలను ఆధారంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రాన్ని మనం అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుందని మనం ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వ్యూలో మనం చూడవచ్చు. These services require not only post-carb techniques but also have important specialized techniques of their own. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు unique departments, the different departments have their different activities and they needs the separate and specialized techniques, not like as a post-carb. ఒక పోస్ట్ కార్బ్ టెక్నిక్సే కాకుండా
అనేక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇతర నైపుణ్యాలను కూడా అవి సమకూర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందుకనే ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని మనం విషయ దృక్పథంలో కూడా, పోస్ట్ కార్డ్ దృక్పథమే కాకుండా విషయ దృక్పథంలో కూడా చూడవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం మరోసారి చెప్పుకుంటే, దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ రిక్వైర్ నాట్ ఓన్లీ ద పోస్ట్ కార్డ్ టెక్నిక్స్ బట్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ స్పెషలైజ్డ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ విచ్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ బై ద పోస్ట్ కార్డ్ టెక్నిక్స్. అంటే పోస్ట్ కార్డ్ దృక్పథంలో చెప్పినటువంటి నైపుణ్యాలు అన్నీ కూడా అవి మాత్రమే మొత్తం ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర నిర్వహణకు సరిపోవు. అవి కాకుండా కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన, లేకపోతే ఒక సృజనాత్మకమైనటువంటి ఇతర రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వ పాలన టెక్నిక్స్ అనేవి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర పరిధిని మనం పోస్ట్ కార్డ్ వ్యూగా, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ వ్యూగా ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో బిఫోర్ concluding my session, I am sum up all my session once again. Here we came to know about we learned about what is public and what is administration, and also we learned about the definition of administration as well as the definition of public administration, and we discussed about the nature of public administration. The nature of public administration has two views. They are like integral view and also another one is managerial view. Then we discussed and we learned about the scope of public administration. The scope of public administration divided into two types. One was as an activity, and another one is as an subject of study. In the part of as an activity, we came to learn there are two views as an activity. One is integral view, another one is managerial view. As a subject of study, we came to know the scope of public administration as a postcard view and also subject matter view. This is all about my session. Thank you for watching my lesson. Thank you very much.